इन्ना शांतमई है। जदों प्रकाश है पैंदा ना, जिहड़े अभ्यासी हुण बंदगी करते ने ना, तुहाडे विच भी बैठा हो सकदा कोई, जिहड़े काफ़ी बंदगी करी जांदे उन्हां नूं जदों प्रकाश पैंदा, एकदम लाइट पैंदी, लाइट वो जदों पैंदी है तो एकदम शरीर दे अंदर ठंड पै जाती, शांति आ जाती, टिकाव बन जाता है। देखो ये धुप कितनी लिशकदी है, इहदी कितनी गर्मी है। ये प्रकाश सूरज दा, वो प्रकाश परमात्मा दा। इस करके जदों उहदा प्रकाश पैंदा तो मन नूं टिकाओ, खेड़ा, एकाग्रता, दुख ते सुखां दी निवृत्ति हो जाती अपने आप। मन दे अंदर फुरना ही नहीं रहिंदा कोई जदों प्रकाश, क्योंकि प्रकाश वो आप ही है। सब में जोत जोत है सोए, दिसदा चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत सुभावै सवारती हो। इस करके जिहड़ा गुरु साहब का सिद्धांत है, बाबा बुढ़ा जी नूं भी चरण पहल बख्शिश की गुरु साहब जी ने, ਅਤੇ ਨਾਲ बचन किया कि हुण तुसीं अभ्यास करिया करो वाहिगुरू 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 दा। तुसीं ਇਹ मूल मंत्र दा तुसीं ਇਹ ਜਿਹੜੇ शब्द लिखे हुए ने साडे कोले उतारा कर लो। इन्हां शब्दां नूं तुसीं हमेशा पढ़िया करो। जपजी साहब दा पाठ उदों रचित हो चुकिया सी। जपजी साहब दा पाठ करिया करो। तुसीं ਜਿਹੜਾ दक्षिणी ओंकार आदि पाठ होर पाठ दसे, इन्हां सारिया पाठां नूं करो। उस वक्त बाबा बुढ़ा जी ने इन्ना अभ्यास कमाई की। साध संगत पिछले जन्मां दा हिसाब किताब पहलां भी दसिया। गुरु नानक साहब ने भी बड़ी मेहनत की, अभ्यास किया। भाई गुरदास जी की अपने को गवाही है। रेत अक आहार कर, रोड़ा दी गुर करी पिछाई, भारी करी तपस्या, बड़े भाग हर स्यों बण आई। 10वें पातशाह ने भी बहुत बंदगी की, बंदगी सारिਆਂ ने बहुत की। अज भी तीजे पातशाह दे जे गोइंदवाल साहब जाके स्थान ते दर्शन करो, वो केस उन्हां दे चिट्टे रंग दे अज भी पए ने उत्थे एक बक्से दे विच। रात नूं अपने केस एक किल्ली नाल बन्ह लैंदे सी, ਜਾਂ किल्ली फड़ के खड़े रहना, ਜਾਂ केस बन लैने। जदों नींद आउणी झटका पैना तो उस वक्त जाग आ जानी, क्योंकि महाराज ने आप लिखा जागत रैण विहाणी। जागदे होया सारी सारी रात मेहनत करनी। बस माया लई आपां सारा दिन मेहनत करते हैं। परमेश्वर की प्राप्ति लई रात की एकांत विच मेहनत करनी पैंदी है। एकांत चित्त होके बाबा जी ने बख्शिशां लईआं गुरु नानक साहब दियां। पूर्ण ब्रह्म ज्ञान दे विच इत्थों तक इन्नी उच्ची अवस्था दे मालक, जिन्हां विचों मैं जदों भी गिणना स्टेज ते, तां मैनूं हले होर बहुत होणगे महापुरख। ये जिहड़ी अवस्था है भाई पारो जुल्का दी बनी, उच्ची अवस्था बाबा बुढ़ा जी साहब दी बनी। ये अवस्था भाई बिधि चंद की बनी। ये अवस्था बाबा गुरबख्श सिंह राम कुएर की बनी। हर गल दे उत्ते मेहनत। अज अपने जे इत्थे कोई बैठा भी इन्हां कोल बड़ी जमीन जायदाद आ, इन्हां कोल जमीन जायदाद कित्थों आई? कहने इन्हां दे पिता जी उरे आए सी, उन्हां ने 100 किला बनाया। पहला पिता की मेहनत सी उहदे विच, फिर इन्हां दा बच्चा बहुत लायक निकलिया, इन्हें बड़ी वो पैसे तो इकट्ठे कर करके 100 किला इन्हें बना लिया। एक हुंदी पिछली कमाई, एक हुंदी हुण दी कमाई। जे बाबा बुढ़ा जी वाल देखे तो बाबा बुढ़ा जी किते अज दे महापुरख नहीं सीगे। ऐ तां आपां भी सारे जन्म लिया ही होया, आपां सारे ना बन गए महापुरख। आपां ना उस अवस्था तक चले गए। पिछले जन्म दीआं कमाईआं, पिछले एक जन्म नहीं, पिछले कई युगां दीआं कमाईआं करते करते, जिवें महाराज जी नूं आपां पढ़दे हां ना, ये विद करत तपस्या भयो। श्री हेमकुंड साहब महाराज ने ज्यों समाधि लाई,
समाधि ला के ज्यों बैठे दवै ते एक रूप हवै गयो, बई फर्क रहा ही नहीं। महाराज कहने इन्नी उच्ची अवस्था में चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। उस वक्त निरंकार जी ने कहा, मैं अपना सुत दोहे नवाजा, पंथ प्रचुर करबे कहो साजा। भी तुसीं हुण जाओ संसार दे उत्ते जाके प्रचार करो, लोगों नूं धर्म नाल जोड़ो। ਤਾਂ महाराज जी ने बचन कीता सी कि ਇਹ बचन कि चित्त ना भयो हमरो आवन कह, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। प्रभु दे चरनां विच ऐसी लिव जुड़ गई कि साडा आउण नूं मन नहीं सी करदा। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ तेग बहादुर साहब महाराज दे बाबा बुढ़ा जी ने कीते ने। 8 ਸਰੂਪ हो गए। सारे ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 3ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ, ਦਿਖਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ, ਫੇਰ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਛੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤੇ ਸਾਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛਾ ਜੀਵਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਰੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਲਈ, ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਆਉਣ ਬਸ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛਕੀ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਪਿੰਜਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਓ ਜਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਟਾਲਾ ਮਟਾਲਾ ਕਰ ਜੜਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਦੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ,
ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਉੱਧਰ ਦੇਖ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਰ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰ ਛੱਡਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਬੜ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਸੱਬੜ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਟਾਂ ਉਖੇੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜ ਗਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਹੌਲੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛਾ ਜੀਵਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ।